اس ویڈیو میں کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جی، جو کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی جب میں ڈیسیژن لے رہا تھا کہ کس کنٹری کو جایا جائے۔ 2014 کی بات ہے، جب میں جاب کر رہا تھا آئی ٹی میں پاکستان کے اندر۔ اسلام آباد میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا جس میں میں کام کرتا تھا۔ تو میرا ایکسپیرینس کچھ اچھا نہیں رہا تھا ادھر، جس کی وجہ سے میں نے نام سنے ہوئے تھے ڈفرینٹ کنٹریز کے، فن لینڈ، جرمنی، سویڈن، ناروے، اور اتنا معلوم تھا کہ ایک دوست ہے جو کہ فن لینڈ کے اندر ہوتا ہے تو اور اسٹڈیز کے لیے گیا ہے، اور کافی سنتے رہے تھے کہ لوگ جاتے ہیں اسٹڈیز کے لیے، لیکن موسٹلی یہ دیکھا تھا کہ ایجنٹس کے تھرو لوگ جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ چیز ایک کافی امپورٹنٹ تھی کہ کون سا کنٹری چوز کیا جائے، کیونکہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا مجھے، اور خود ہی سب کچھ ڈھونڈتا رہا، سرچ کرتا رہا، چیزیں وغیرہ دیکھتا رہا۔ اس میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز میرے لیے تھی، کیونکہ فائنینشلی ان 2014 آلدو کہ میری جاب لگی ہوئی تھی آئی ٹی کے اندر، اینڈ آئی واز ارننگ اراؤنڈ 40K پر منتھ، لیکن اسٹل مجھے جاب کرتے ہوئے تقریباً کچھ 6-7 مہینے ہو گئے تھے، اینڈ آئی واز آلسو فائنینسنگ مائی فیملی، تو آئی ڈیڈنٹ ہیڈ انف منی ٹو ریلائی اپون۔ تو سب سے بڑا ڈیسیژن میرے لیے اس وقت یہ تھا کہ کوئی ایسا ملک چوز کیا جائے جس میں بینک سٹیٹمنٹ کا اتنا ایشو نہ ہو۔ آلدو کہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ہر کنٹری کے لیے سبمٹ کرنی پڑے گی، لیکن اب لیٹ سپوز جرمنی کے اندر یا ناروے کے اندر وین یو اپلائی فار ماسٹرس، بیچلرس کے لیے بھی شاید یہی ہوگا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے نا، وہ ایک تو جرمن بینک کے اندر یا ایون اف اٹس پاکستانی بینک، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ 1 سال کے لیے بلاک کروانا پڑتا ہے۔ سو لیٹ سپوز اف یو آر اپلائنگ فار ماسٹرس، تو آپ کو لیٹ سے 12 لاکھ پاکستانی روپیز اگر آپ نے 1 سال کی آپ کی فی ہے، آلدو اگر فی نہیں ہے، لیٹ سپوز 1 سال کی فی کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ فی تو آپ نے آف کورس سبمٹ کروانی ہوتی ہے اپ فرنٹ۔ تو کچھ کنٹریز کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایمبیسیز کی کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بلاک اراؤنڈ 1 ایئر آف لیونگ ایکسپینسز، آلموسٹ 12 لاکھ بن جاتے ہیں پاکستانی روپیز۔ ہمارے کیس میں اگر فن لینڈ کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی تو وہ اس وقت تقریباً بنتے کوئی 6,500 یورو۔ اچھا، تو یہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا کہ کس کنٹری میں جایا جائے جس میں اس طرح کی ریکوائرمنٹ نہ ہو کہ بھئی بینک اکاؤنٹ آپ کو بلاک کرنا پڑے، کیونکہ میرا پلان یہی تھا، پیسے تو میرے پاس تھے نہیں، تو پلان یہی تھا کہ کسی سے لون لے کے بینک اکاؤنٹ کے اندر رکھے جائیں اور اس کی بیسس پہ پھر ویزا اپلائی کیا جائے۔ اس میں میں آگے ویڈیوز کے اندر شیئر کروں گا کہ لوگ کس طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں، ایون دو کہ میں نے بھی لون لیا تھا، لیکن کیا ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کی جس کی وجہ سے مجھے وہ پرابلم نہیں ہوا۔ لیکن اکثر لوگ ایون لون بھی لے لیتے ہیں اور ایون ان کے اپنے پیسے بھی ہوتے ہیں، لیٹس سپوز انہوں نے کوئی زمین وغیرہ بیچی، اور یا پھر ان کے کوئی گھر پہ کوئی اتنے ایسٹس تھے جو انہوں نے سیل کر کے وہ پیسے بینک اکاؤنٹ میں رکھے، اور پھر اس کے بعد لوگ کچھ اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں، لیکن مین چیز میرے لیے یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا کہ ایسا کنٹری سلیکٹ کیا جائے، کیونکہ پیسے تھے نہیں، تو ایسا کنٹری سلیکٹ کیا جائے جس کے اندر آپ کو بینک اپنا بلاک نہ کرنا پڑے۔ تو فن لینڈ کے بارے میں یہی سنا تھا کہ ادھر آپ کو اکاؤنٹ بلاک نہیں کرنا پڑتا، وانس یو اپلائی فار دا ویزا، اور آپ کو جب ویزا مل جاتا ہے تو یو کین ٹیک آؤٹ دا منی۔ تو میرا بھی یہی پلان تھا اور اٹ واز سکسیزفل، دیٹس وائی آئی ایم ہیئر۔ لیکن اینی ویز، تو یہ ایک چیز تھی جو کہ اس وقت کافی میٹر کر رہی تھی میرے لیے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں تو آف کورس میں نے آپ کو بتا دیا کہ یو ہیو ٹو بلاک، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1 سال کے لیے اپنا اکاؤنٹ بلاک کرنا ہے، اور پھر ہر مہینے ادھر جا کے یو کین ٹیک آؤٹ اراؤنڈ 500 یوروز۔ تو اسی طرح آئی گیس ناروے کی بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن فن لینڈ کے اندر لکیلی یہ رول ابھی تک ہے۔ اب نہیں پتہ کہ آگے فیوچر میں کیا ہوگا، کیونکہ دے آر چینجنگ رولس کوائٹ آفٹن۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے جیسے ٹائم آگے گزرتا جا رہا ہے تو رولس چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ اب 2014 میں جب میں آیا تھا تو ایجوکیشن بالکل فری تھی، انگلش جو ڈگری پروگرامس تھے ان کے، لیکن ابھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فیس امپوز کر دی ہے۔ آئی تھنک ناؤ اٹس
सेकंड और थर्ड ईयर के इन्होंने फ़ीस लगा दी। लेकिन उससे पहले 2014-15 में जो था एजुकेशन टोटली फ्री थी इंग्लिश मास्टर्स की। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शंस है, क्योंकि अभी तो फ़ीस लग गई है, तो इन कैपिटल एरिया इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि अगर तो फाइनेंशली आपके पास पैसे नहीं हैं तो ऐसा कंट्री चूज़ करें जिसमें एक तो ये कि आपको बैंक अकाउंट अपना ना ब्लॉक करना पड़े, और दूसरा ये है कि इवन दो कि आप पैसे अरेंज भी कर लें तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अफेक्ट करती हैं। अगर आप इस तरह की, मुझे किसी की कॉल आ, तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में यही बात मैं कर रहा था कि ऐसा कंट्री चूज़ करें जिसके अंदर आपको अपना अकाउंट ना ब्लॉक करना पड़े। दूसरा, फिर आप किस तरीक़ों से अगर लेट्स सपोज आपने बैंक स्टेटमेंट अरेंज करनी है, तो मैंने जो तरीका अपनाया था, मेरे अब्बू के कज़न हैं तो उनसे हम लोगों ने पैसे लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बिकॉज़ आई रिमेंबर कि हमने काफ़ी कोशिश की थी काफ़ी और लोगों से पैसे अरेंज करने की, लेकिन इट वाज नॉट सक्सेसफुल। उन्होंने वॉलंटियरली ऑफ़र किए थे कि भाई आई कैन स्पॉन्सर हसन। और उसके बाद उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आप इस तरह के पैसे ले लेते हैं किसी से, तो यू नीड टू हैव अ स्पॉन्सर लेटर कि भाई फ़लाँ शख्स ने मुझे इतने पैसे दिए एज अ स्पॉन्सर, एंड वो पैसे एज अ गिफ्ट आप शो करें। लेट्स सपोज इन मेरे केस के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि वो पैसे हमने लेके अब्बू के अकाउंट में डाले थे, और फिर अब्बू के अकाउंट से अपने अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किए थे। अब्बू की तरफ से वो आए थे मेरे अकाउंट में एज अ गिफ्ट आए थे, और फिर अंकल ने एक लेटर बनवाया था कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, उस पर उन्होंने मेंशन किया था कि वो मेरी स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि अंकल के अकाउंट से डायरेक्टली हम लोगों ने अपने अकाउंट में नहीं डाले थे। अंकल के अकाउंट से पैसे अब्बू के अकाउंट में आए, और फिर अब्बू के अकाउंट से मेरे अकाउंट में आए, और अब्बू ने भी एक लेटर लिखा था कि ये पैसे मैंने हसन की स्टडीज़ के लिए दिए हैं, और फिर अंकल ने एक लेटर लिखा था। वो अब्बू का जो लेटर था वो एफिडेविट के ऊपर था, और जो अंकल ने बनाया था लेटर, वो ऑल्दो कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि एम्बेसी ने वो लेटर नहीं मांगा था, लेकिन ऑन अ सेफ साइड हम लोगों ने क्या किया कि वो लेटर बनवा के रख दिया कि इन केस अगर एम्बेसी, उस वक़्त इतने हालात ख़राब नहीं थे। अभी जो है वो क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से ना काफ़ी रोले देखने में आए हैं, जो कि अक्सर स्टूडेंट ये लोग गलतियाँ करते हैं अप्लाई करते हुए। इनके ऊपर इंशाल्लाह आगे बात की जाएगी। तो ये एक चीज़ थी जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि आज आप लोगों से बात करूं कि डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑलवेज चूज़ द कंट्री जिधर आपके पैसे ब्लॉक ना हो। फिनलैंड एक ऑप्शन है, उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कंट्री में तो मेक श्योर कि जब आप अप्लाई करें तो उधर इस तरह का रूल ना हो अगर आपके पास पैसे नहीं और आप ब्लॉक नहीं कर सकते। और इसके बाद आगे बात होगी कि इवन दो कि आपने अकाउंट ऐसी कंट्री में आपने अप्लाई किया जहाँ पे ब्लॉकिंग नहीं है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, और फिर जिससे पैसे लिए होते हैं तो एक तो उनसे ये चीज़ डिस्कस नहीं करते कि हमें थोड़ी मतलब ज़्यादा मुद्दत के लिए पैसे चाहिए। लेट्स अगर आपका अगस्त के अंदर इंटरव्यू है तो एटलीस्ट यू शुड हैव द मनी इन योर अकाउंट अनलेस यू गेट योर वीज़ा इन योर हैंड, क्योंकि ऐसा भी देखने में आया कि एम्बेसीज जो हैं वो दोबारा बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीज़ा इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, वो वापस आके तो वो विद इन कपल ऑफ वीक्स जो है वो पैसे निकलवा लेते हैं। तो जब एम्बेसी दोबारा मांगती है बैंक स्टेटमेंट तो वो देखते हैं कि भाई इन्होंने पैसे निकलवा लिए हैं, तो उस पॉइंट पे इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इवन दो कि काफ़ी लेट जाके भी लेट्स सपोज अगर वो प्रिंट करने वाले हैं आपका आरपी कार्ड, रेजिडेंस परमिट कार्ड या स्टूडेंट वीज़ा आपका जब प्रिंट करने वाले इवन उस वक्त भी वो आपसे मांग सकते हैं। तो जब तक आपका सबसे बड़ी चीज़ ये नोट करें कि जब तक वीज़ा आपके हाथ में नहीं आ जाता मेक श्योर कि आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर मौजूद हों। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में इस तरह की काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा, और फिर कैसे मैं वहाँ से यहाँ आया और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, किस बेसिस पे अप्लाई किया, और इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो तब तक के लिए इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड
اینڈ دعا میں یاد رکھیں. ٹل دین بائے.